प्यारी बाबू और पांडियन बाबू दी जन भीतर डिफरेंसटा कौन 14 मसीहा निर्वाचन हला आमको टिकट देले ना 2014 मसीह आपणकर टिकट कटिला मंत्री हबार दायित्व 5 वर्ष पूरी नहीं और वर्ष बाकी अच्छी आमको ड्रॉप कर देले प्रफुल्ल बाबू आपण जीवे राज्यसभा को पारिवारिक राजनीति बहुत जगह विरोध करा जाए आपण ताको सहयोग करंती कि मु मध्य शुण कहि दिए पारिवारिक राजनीति चलिबा 3 कोटी 26 लाख लोग गरीब ओडिशा राज्य कहतु से पाठ्यपुत पिला पढ़ी पाठ पढ़िबे ना मूर्ख हेबे गोटे वर्ष नष्ट होला 2026 निश्चय आपण एबे को दल रे अछंती तो बिजु जनता दल ले अच्छा आउ गोटे कथा रहिला आपण को सळा होचंती बीजेपी रो राज्य सभापति ऑफर आसे कि आपण आसंतु राज्यसभा कारण आपण दिथर राज्यसभा कहि कि ठकी चंदी के देई न दे राज्यसभा आपण भी एबे सुजोग आसे जिबे बहु भी राजनीति करिबे बोली कि आशा करा जाउची भविष्यत रे जदी तांको को कॉन्स्टिट्यूएंसी करी हो किबा सुकिंदा हो स्पेकुलेशन करंतु नाही अच्छा बापा बेसी सेठी पावरफुल ना पुओ पावरफुल आपणकर गोटे संवाद इंटरव्यू बाहर थिला से इंटरव्यू परे आपनको दल आपन प्रति गोटे पनिशमेंट देला आपनको जहाँ संपूर्ण असत्य भीतिहीन कपलकल्पित काल्पनिक प्यारीमोहन महापात्र एवं नवीन बाबू भितर टिके भूल बुझामणा मुंड टेकी थिला अच्छा नमस्कार मु मधुलिता मधुलिता पॉडकास्ट को स्वागत करछि आज आम सहित अछंती जने पुरुखा नेता से पुरुखा नेता प्राय समस्त पाखे परिचित पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुक्त प्रफुल्ल चंद्र घड़े आज आम सहित विस्तृत भाव आलोचना करवा आ मधुलिता पॉडकास्ट को आज आम स्वागत करवा सर नमस्कार प्रथम आम प्रश्न रहा पिलादिन केमती थिला प्रथम ए फोरकास्ट कार्यक्रम को स्वागत करुछि एवं यार उद्योक्ता मान को मत धन्यवाद दूची छात्र जीवन मोर जन्म होची आपन कहि दिए जाजपुर जिलार दशरथपुर ब्लॉक आंदोड़ा बोली एक ग्राम से गाँव जन्म मोर होता प्राथमिक शिक्षा मध्य से आंदोड़ा ग्रामर अन्य गोटे साई गोटे गाँव सब 2-3टा साई न थाई कि ढीओ साई प्राथमिक स्कूल रे सेठी पाठ पढ़ी तृतीय पर्यंत तापर पाख गाँ बिरजापुर सेठी चतुर्थ पंचम पढ़ी घर ठारू सबु स्कूल दूरता अनेक से समय प्रत्येक ग्रामर तो न थाए विद्यालय तापर षष्ठ सप्तम से पंचायत अकरपड़ा पंचायत आम पंचायत श्रीधरपुर जगार सेठी सप्तम पास कर पास कला परे मैट्रिक पढ़ा मो बापा जी सी टे शिक्षित व्यक्ति आम अंचल थे जनाशुना प्रधान व्यक्ति भाव परिचय थिला सी चाहती पिला माने पाठ सब पढ़तु ये मैट्रिक स्कूल पढ़ी बिरजा हाई स्कूल बिरजा मंदिर पाखरे बिरजा हाई स्कूल बोले पुरातन हाई स्कूल अच्छी ख्यातनाम हाई स्कूल से अष्टम पढ़ा आरंभ कली अष्टम नवम दशम एकादश से मैट्रिक से पास कलु मैट्रिक पर्यंत पढ़ा ग्रामांचल परिवेश भितर से शिक्षित लोक संख्या कम थाए अंचल आमर सेठू मैट्रिक पास कलु मुझे सामाजिक कार्य जोग देवार लोक लक्ष्य कर समाजसेवा करुते बापा आमर पब्लिक लाइफ रे थिले सब भल मंदर बापा को डाकुले बापा भी कविराज थे औषध दियंती गाँव विभिन्न अभाव असुविधा पहुँचती ब्लॉक जड़े परिचित लोक तेणु मत प्रभाव पकाता कार्यक्रम बहुत लोग आम घर को साधु सन्थ अनेक आसती आम घर को मो बो भारी धर्मपरायणा सब व्यवस्था चिकित्सा खाଇବା देवा व्यवस्था करने सब कम कै से अनेक लोग पचारती कथबार्ता हुंती ये किए पिलाटी आज कौन पथर उठे दूची जो अनेक जगह देखती कुंज बाबू को पुओ सी तार तो जुआड़ जाए सब कम कर लोक साहाय्य कर उपकार कर समय पाठ पढ़ला बेलू बिरजा हाई स्कूल पढ़लु छात्र जीवन सब बड़े आमर
आमे बंधु बसचल सांग साथी करवा लोक साथ मिसवा लोक भितर मिसिक रहिबा ये स्वभाव प्रथम से मूल रही साइंस पढ़ापी विज्ञान पढ़ापी आईएससी +2 हो नाला आईएससी पढ़ी भद्रक कॉलेज रे मत कि आम घर इच्छा था मुझे डाक्तरी पढ़ी कौन पढ़ी बोधे से बायोलोजी नहीं पढ़ी से मत जिते दिन भद्रक रही हस्टेल सेक्रेटरी निर्वाचित हो गली सब छात्र मान भीतर आग धाड़े परिचित कॉलेज रे मध्य नेता छात्र राजनीति रे आपण सक्रिय सेठी भद्रक कॉलेज रे बेसी दिन रही पाइली नहीं अच्छा टिके लागिला होम सिक लागिला अच्छा विज्ञान पढ़ा कहीं भल लागिला नहीं अच्छा फेरी आसलु पुणी जाजपुर जन्ममाटी को जाजपुर एनसी कॉलेज रे सेठी आईए पढ़िलु आर्ट्स पढ़िलु साइंस पुणी आर्ट्स को पढ़ी आसलु सब डेरी पहुँची थी कॉलेज निर्वाचन सरी जाइला थिले भी जते दिन पढ़ी सेठी सबू कार्यक्रम भितर सक्रिय भूमिका नौथुबा ये मनीषटी समते लक्ष्य करिसेंती खेल हो नाटक हो कि आंदोलन हो किसी सभा समिति कार्यक्रम रे सब बेले आगरे मध्य देखती लोक मैंने देखती एवं सेठू आईए पास कला परे समस्त इच्छा रेवेन्सा कॉलेज बड़ कॉलेज पढ़ा दरकार सेठी मोर भी इच्छा छात्र हेबी तो रेवेन्सा कॉलेज छात्र हेबी तो रेवेन्सा कॉलेज पाठ पढ़लु सेठी बीए ग्रेजुएशन कलु बीए विथ इकोनॉमिक्स ऑनर से पाठ पढ़लु सेठी बीए पास कलु बीए पास कला परे बीए से रेवेन्सा पढ़ला भितर मोर टिके पारिवारिक असुविधा हो जाइଥିଲା मोर बड़ भाई राजचरण घड़ई कि मत पाठ पढ़ुଥିଲେ साहाଯ୍य सब करुଥିଲେ घर मुरबी थिले तार असुस्थता हो गला तो 5-6 मास काल हॉस्पिटल रही पड़ला मत अटेंड करा पड़ला तेणु कॉलेज निर्वाचन विभिन्न कथार समय मुझे पार्नुली तेणु बाणी विहार नुआ नुआ उत्कल यूनिवर्सिटी खोली थाए आम प्राय द्वितीय बैच आम सेठी एडमिशन एम ए पढ़िलु प्रोफेसर श्रीराम दास से योगदान कले भारी आम को मसीहा कथा एटा हूँ 64 मसीहा कथा 1964 एमए पाठ पढ़ी एम ए पढ़िलु सेठी एम ए पढ़ला भितर सेठी नुआ यूनिवर्सिटी जाइए सेठी हॉस्टेल ठीक तैयारी न था खाଇବା व्यवस्था हो न था पाठ पढ़े घर सब तैयार न था बारंबार छात्र आंदोलन होता है सेठी आम नेतृत्व नौ था पुलिस गिरफ्त करुता है भारी अव्यवस्था भितर कॉलेज नुआ नुआटे हुए निश्चय अव्यवस्था रहे किंतु छात्र माने तो गरम रक्त कौन सहे कथा कथा आंदोलन से होता है कॉलेज निर्वाचन से निर्वाचन रे आमर सब सांग मार सब मत देले जे प्रेसिडेंट पाई प्रफुल्ल भाई लड़तु यूनिवर्सिटी रे बाणी बिहार रे किंतु दले टिके असामाजिक लोक टिके किसी न था गुंडाया पिला न कि से बाध्य कले नाई प्रेसिडेंट पाई लड़े कृपा सिंधु बोस बोली जड़े राजकृष्ण बोस स्वाधीनता संग्रामी थे पुआ मैंने हो कटक आसूँ तार पैसा बेसी अच्छी लड़ू सी निर्वाचन रे रागी कि मु कहीं प्रेसिडेंट पाई निर्वाचन लड़िले नहीं छात्र संसदर रागरे जहाँ को प्रेसिडेंट से देले नहीं कि मत भी भोट देले आम पराजित हलु से ओहो अच्छा निर्वाचन परास्त नॉमिनेशन फाइल करना करछु ना निर्वाचन लड़िलु ना अच्छा लोक रागरे भोट ये सभापति प्रार्थी देले नहीं रागरे कहले ये काकू कहीं जल सेक्रेटरी के देबू देले भी नहीं देले न देले भी आमे सेठू सब भाग नेतृत्व नौ था सेठी हॉस्टेल एपरी है तापरे हॉस्टेल प्राय 100 पिला रोते हॉस्टेल भारी अव्यवस्था होता है हॉस्टेल भाटी यूनियन गोटे होता है तार निर्वाचन है सर्वसम्मति क्रमे मत साधारण संपादक कले हॉस्टेल यूनियन जो खाइबा पीवा अव्यवस्था होता अनेक नियंत्रण करने से मुझे गली ऑल ओडिशा स्टूडेंट फेडरेशन सभापति अच्छा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ओडिशा शाखार मो सभापति निर्वाचित हो गले AISF हूँ कम्युनिस्ट पार्टी छात्र संस्था 64 आंदोलन आसीगला से आम सब अधिकांश कटक आसू था छात्र आंदोलन भाग नौ था नेतृत्व नौ था लड़े होता है कौटी पोड़ाजड़ा होता है मारपिट होता है बहुत घटना सब 64 जेहेतु AISF प्रेसिडेंट हो नेतृत्व ना पड़े जो के जन नेतृत्व नौ सब तार आम जड़े थिलु जेल भी जाइचु माड़ भी खाइचु दुर्बार छात्र आंदोलन हो 64 में छात्र आंदोलन जो आंदोलन फल से समय कांग्रेस सरकार बदनाम हो गले विजु पट्टनायक बीरेणी मित्र नीलमणि राउतराय
जो मन नेतृत्व सब कांग्रेस परिचालित होता कांग्रेस सरकार थिला 64 आंदोलन हैंडल कर पाइले से माने आम सारा ओडिशा बोलिकी छात्र आंदोलन को व्यापक करदेलु आम दुर्बार करदेलु आम सब जगार कांग्रेस विरोधी हवा हो गला जेमती बर्तन जेनजी करचंती जेनजी आरंभ कर छात्र संगठन सारा ओडिशा बोली मत एसआईएफ प्रेसिडेंट ओडिशा बोली छात्र संगठन करूँ आम से समय संबलपुर जाइचु राउरकेला जाइचु मयूरभंज जाइचु बहु ओडिशा बोलू था सब मो समय स्टूडेंट्स यूनियन जोटा कांग्रेस छात्र शाखा तार सभापति था मोर बंधु त्रिलोचन कानून को सी गोटे पटरे मु गोटे पटरे तो छात्र आंदोलन तो एक समय सांग हो करूँ सेतले बयस आपनर केते हितिला बस सेतले केते 22-23 वर्ष हिथिबो माने पुलिस लाठी खाइथिले जिमिते माड़ प्रचार हो गला हां एमाने माड़ खाइछनी बोली खबर पाइलु कॉलेज एसपी गाड़ी थुआ पिला उपाड़ी जाली देले ताको अच्छा मारपीट भारी जोर हला से 64 मसिया 64 मसिया आंदोलन भारी मारपीट होइछि आमे जाई कि लॉ कॉलेज हॉस्टल ले जाई कि खाउछु पुलिस पशिकी इमिति पिटिले आम लोक पिला रक्त सब लाल हो गला कांथ सब अच्छा धर बांधिक नहीं गले खाऊचु खाई पारलु सेतले मुख्यमंत्री के थिले बीरेन मित्र अच्छा विजु पट्टनायक ताको ऑर्डर थिला ताकरी ऑर्डर विजु बीरेन नीलमणि तो सब चलता अच्छा अच्छा सेठू जते चेष्टा से कले आंदोलन थमिलानी थोड़ा व्यापी जाइए को लिभे पाइले ना तेणु 64 मसीहा यहपरी भाव में बाणी बिहार रे एमए पास कलु से राजनीति विज्ञान रे पास कलापर तापर श्रीराम दास कहले तू जाइए अध्यापक योगदान कर ढेंकानाल कॉलेज रे मो बो को कहली मुझे कौन जावाई रेजल्ट बाहर न था तू कौन जीव चाकरी कौन करू तू पा बारिस्टर हबू अच्छा तू बारिस्टर हबू तू लॉ पढ़ सेटा से लॉ पढ़ी कटक एमएस लॉ कॉलेज यूनियन पढ़ली सेठी पढ़लु से निर्वाचन आसला छात्र संसदर ये सभापति लड़िली बहु भोट सभापति एटा हूँ 66 मसीहा प्राय 65 मसीहा हम तेणु से थाए मुएएसएफ प्रेसिडेंट था एक पक्षरे अन्य पक्षरे लॉ कॉलेज छात्र संसद सभापति निर्वाचित होते तेणु ओडिशा रे एआईएसएफ संगठन टाक मजबूत करने सारा ओडिशा बुलूली तो मो समय अधिकांश कॉलेज रे आमर स्टूडेंट फेडरेशन प्रार्थी माने विजय लाभ कले आमे सेतबेले छात्र आंदोलन करिकी छात्र संगठन जरिया रे राजनैतिक चेतना भी उद्रेक करूथुलु आमे ए काम करूथुलु पूर्व आपण कहि दिए पॉलिटिकल लीडर मानकर बा पॉलिटिकल पार्टी मानकर जे आइडियोलॉजी थिला जे गोटे राजनैतिक दल तमर लक्ष्य रहिबा दरकार आइडियोलॉजी कोन तार स्ट्रैटेजी कोन रहिबा दरकार जोटा आजिकालिकार अभाव रोची निर्दिष्ट लक्ष्य न नहीं जड़े नेतृत्व नेता हवा उचित नुहे निज निर्दिष्ट लक्ष्य न नहीं कौन दल मत गठन हवा उचित नुहे आजिकल आम देखुं नेता माने लक्ष्यभ्रष्ट राजनीति दल माने पथभ्रष्ट जो अनेक आजिकल व्यतिक्रम देखा जाऊँगी समाज रे मोर प्राय 66 मसीह विज्ञान सर लॉ सर 67 मसीह पढ़ा बारटला पढ़ा जीवी मो बो को कही तू मत मु पढ़ी बारटला पढ़ी तो पैसा दे पारू ना बाइल पढ़ी दे पारू कहला तोते 100 टका ना दौली मुझे 200 टका देवी ठीक अच्छे 200 टका 200 टका बहुत आम शुणु 100 टका 200 टका 100 टका मसरे पहुँची बड़ भाई पठेबे आमर सी मिनटिकर चलीज दुकान बाकी खाई होटेल बाकी खाई कौटू कागज किणी को बाकी करते पैसा सागे सागे पड़ाए धार करजरे सब हुए आपको कहीदिए जानापी आम बेले बेले गाधुआ हो राति हो पैसा ना खाइब अच्छा कौटू होटेल खाईदेबू खाई सारा पर कहबू भाई पैसा ना हम पाखे तो काली आणिकी देबू एमती गोटे घटना मन अच्छी रानीघाट रे आपणकर गोटे पोल तले गोटे दुकान थाए गोटे सरदार रुटी तड़का खाइबा हुए आम अनेक समय खाईदेव खाइला मु चचा पैसा ना कहला व्यस्त हुआ नहीं तुम 100 टका पर्यंत मु तो बाकी देवी अच्छा 100 टका देव तापर बाकी खाइब अच्छा गोटे आश्वासन मिलगला
ସେତେବେଳେ ଚାରଣା 40 ପଇସା 50 ପଇସାରେ ଖାଇବା ପୁରା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ହୋଟେଲ ଥିଲା ଗୋଟେ କଟକ ପାଖରେ କଲେଜ ପାଖରେ, ସେଠି ଚାରଣା ପଇସା ଦେଲେ ସେଠି ଆମେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଠି ଖାଇଦେଇ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଚାରଣା ପଇସାରେ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା? ଯେଉଁ ସେଠି ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ କହିଦିଏ, ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ପଶିଯିବୁ, ଭାତ ଦିଅ, ତରକାରୀ କି ମାଂସ ଝୋଳ ଫୋଳ ଟିକେ ଝୋଳ ଖାଇ ଦେଇଦିଅ, ଭିତରେ ପଶି ଖାଇଦେବୁ। ଓହୋ, ମାନେ ଟେବୁଲ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତିନି? ଭିତରେ ବସି ଖାଇଦେବୁ। ଯେ ଭାଲେ ଏରେ କ'ଣ ଖାଇଲ କିରେ? ନା ଆଜି ଭାତ ମାଂସ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଂସ ଝୋଳଟା ଖାଆନ୍ତି? ଝୋଳଟା ଖାଲି ଖାଇଦେବୁ, ଯେତେ କମ୍ ପଇସାରେ ହେବ। ମାଂସ ନଥାଏ? ସେତିକି ପେଟ ପୁରେଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା। ପେଟ ପୁରେଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଯାହା ହେଲେ ମିଳି ଖାଇବ। ସେ ସରଦାରଙ୍କର ପଇସା ହେଇଗଲା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲି, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ସରଦାର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଇଲେକ୍ସନ କେତେ ଦିନ ପରେ ସରଦାରଜୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଚା ତମ ପଇସା ବାକି ଅଛି, ଆସିଛି ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ୟା ବୋଲ ରହେ यार, ଇଏ MLA ମୋର ହେଇଯାଇଛି କହି କୁଣ୍ଢେଇଲା। 67 ଆପଣ କୋଉ ମସିହାରେ ବାକି କରିଥିଲେ? 65-66 ବାକି କରିଥିବୁ। ବର୍ଷେ ବାକି ରଖିଲେ? ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା। ପରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯଦି ଆମେ ତ ଲକରେ ପଢ଼ା ସରୁ ସରୁ ଥାଉ ନା, କଟକରେ ସବୁ ରହୁଥାଉ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ସଂଗଠନ କାମ ତ କରୁଥାଉ ନା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ପଇସା ନଥାଏ। ତାପରେ 2-3 ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଜିପି କେମିତି କିଣିଲେ? ନାଇଁ, ଏଟା କହୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଣିଲୁ ନା। ନିର୍ବାଚନ MLA ହେଲା ପରେ। MLA ତ 67 ମସିହାରେ ହେଲେ। 67ରେ MLA ହେଲୁ, ସେ MLA ହେଲା ପରେ ଗଲୁ ନା। ଆଉ MLA ହେବା ପରେ ଯାଇକି 100 ଟଙ୍କା ସୁଝିଲେ। ମହତାବ ଯେଉଁ ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଜିପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲୁ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସରଦାର ପଇସା ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ମହତାବ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପୁରେଇଲେ? 67 ମସିହାରେ କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ। 67 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା। କୋଉ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ? ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ମିଳୁନଥାନ୍ତି ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ। ଆଚ୍ଛା। କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପବିତ୍ରନ ପ୍ରଧାନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନେତାମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇକି ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଚିତ୍ର ଥିଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି ଇଏ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି, ମହତାବ ବାବୁ ପବିତ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଆଉ ପ୍ରଜା ସମାଜବାଦୀ ଦଳ, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ, ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଚ୍ଛା। ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳୁନଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟ ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଉଚିତ, କିଏ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କିଏ କରିପାରିବ, ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେତାମାନେ ଯାଇ ପଚାରିକି ଜନମତ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛୁଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥାଏ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଲିକତା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ସେ ସମୟରେ କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକି ଏକ ସମୟରେ ଭାରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ନେତା ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ କଲିକତାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବହୁତ ନେତା ସବୁ କଲିକତା ସହ ଭାରି ସମ୍ପର୍କ। ସେଇଠି ମହତାବ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ସବୁ କଲିକତାରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଯାଜପୁର ଲୋକ ସବୁ ଭେଟିଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ହଉ ସେ ଯାଜପୁରରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ବଷ୍ଟମ ପରିଡ଼ାୟିତ ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଂସଦ ହେଇଥିଲେ, ସେ ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ପାଠ। ସେ ଦଳଟେ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ଛାତ୍ର ନେତା, ତୁଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ନେତା, ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ଭାଷଣ ଦେବ, ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ମନରେ ପୁରେଇକି ସେ ଆସିଲେ ମହତାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯିଏ ଛାତ୍ର ନେତାଟା ନା, ତାକୁ ଖୋଜନି କେଉଁଠି, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣନି, ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ତାକୁ ଏଠି। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କାମ କରୁଛି, ଯଦିଓ ମେମ୍ବର ନେଇନି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମତବାଦର ଲୋକ ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଏମାନେ ଡକରା ପଠାଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ,
ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଷୋଳେକଳା ଖରଚ ବିକିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ହେଇକି ରହିଲା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମନା କଲି, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମନା କଲି। ଶେଷରେ ମୁରଲୀଧର ଜେନା ବୋଲି ଜଣେ MLA ଧାମନଗର ଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ କାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ମହତାବପନ୍ଥୀ, ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର, ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଟେକି ଆଣିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଠି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ବହୁଦିନ କାଳ ରହିଗଲେ, ଏଠି ସେଟଲ୍ କରିଗଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର ଏଠି କରିଗଲେ, ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିବାର ମୋର ହେଇଗଲା ଆମର, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଜପୁରର ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ହେଇଗଲୁ। 1967 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହତାବ ଡକେଇଲେ, ଆପଣ ନାରାଜ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଭାଜନ ଘଟିଲା। ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଧାନକୁ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତା, ସିଏ ଅଲଗା ହେଇ ଯାଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନେକ ନେତା ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଛି, ମୁରଲୀଧର ଜେନା, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ, ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ଜନକଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି RN ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମହତାବ ପବିତ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନକଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଦଳ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ, ଏମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ 67 ନିର୍ବାଚନରେ। 67 ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁର ପଡ଼ିଥାଏ ଜନକଂଗ୍ରେସ ଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଉନଥାନ୍ତି ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ସେତେବେଳେ ସବୁ ନେତାମାନେ, ଦଳର ନେତାମାନେ ସବୁ ଲୋକ ମତ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିପାରିବ, ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇଥିବ, ଆଦର୍ଶ ହେଇଥିବ। ସେଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥାନ୍ତି। କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏକ ସମୟରେ। କଲିକତାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନେତା କିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ମହତାବ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଯାଜପୁର ନେତା ସବୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମହତାବ ବାବୁ ତୁମେ ତ ସବୁ ଯାଜପୁରିଆ, ଆରେ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବା କୁହ। ସେଠି ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯିଏ ପରେ ସାଂସଦ ହେଇଥିଲେ ଆସିକି, ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କଲିକତାରେ, ସେମାନେ ସବୁ ମତ ଦେଲେ ଆପଣ ଛାତ୍ର ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇକି ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାନ୍ତୁ। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ଆସିଥିଲେ, ପଠେଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତ ଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲିଣି, କମ୍ୟୁନିଜିମର କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଷୋଳେକଳା ଖରଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମୟ ହେଇନାହିଁ, ମନା କରିଥିଲି। ପୁଣି ବି ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଯାଇଥିଲେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମହତାବ ଡାକୁନି ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ସମୟରେ ଯେ ଧାମନଗରର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମୁରଲୀଧର ଜେନା, ଯିଏକି ଆମରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ, ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମହତାବ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ। ଭାଇ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ରାଜଚରଣ ଘଡ଼େଇ ଯିଏ ଯାଜପୁରରେ ରହୁଥିଲେ, ସିଏ ଟିକେ ମହତାବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମହତାବପନ୍ଥୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯା, ଡାକୁଛନ୍ତି ମହତାବ ବାବୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଅ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁରଲୀଧର ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନର 51 ନିବାସରେ ମହତାବ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜନକ ନେତା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବସିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ବସିଛନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ମୁରଲୀଧର, ବହୁତ ନେତା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖିଲି, ମନମୋହନ ଟୁଡୁ, ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ, ବହୁ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସବୁ ସେଠି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲୁ। ପଚାରିଲେ କାହିଁ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ କହନ୍ତୁ। କହିଲେ ବସ ବସ ଆଗେ। ବସି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଛାତ୍ର ନେତା, ତୁଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ନେତା, ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ମାଡ଼ ଦେଇଛୁ, ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, ଯେ କେତେ କ'ଣ କରିଛୁ ସବୁ, ଆଉ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ତ ପରିଚିତ ଲୋକ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ।
ଓ ବସ ବସ ତୁମେ ତୁମ ଡାକୁଛ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଛୁ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ବାନ୍ଧିକି ବୁଲିବୁ ହଉ ଶୁଣ ଆଗେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯାଜପୁରରେ ବି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଜିତିପାରିବ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ତୁମେ ଡାକିଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କାହା ତାଲି କିଏ ସବୁ ତାଲି ନାଁ ଆସିଛି ଟିକେ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ ଦେଲେ 2-3ଟି ନାଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଦେବେନି ଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ନଥିଲା ନା ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଏ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେନି ଭୋଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ କହିଦେଲେ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁରରେ ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ମୁଁ ତ ଆପଣ ଜନକଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାରି ପାଖ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ବୟସ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ବୟସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଅମୁକ ତାରିଖ ଦିନ ଯିବୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଯାଜପୁର ଯିବୁ ମତାମତ ନେବୁ 3 ଜାଗା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ପାଣିକୋଇଲି ଆସିବେ ତାପରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଯିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବେ ତାରିଖ ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ ଯାହା ଲୋକ ଖବର କର ମୁଁ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଲି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର 25 ବର୍ଷ ହେଉନି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୋର ବୟସ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବେଳେ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ମୋର ତାପରେ ସୁରଜମଲ ସାହା ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଆଇନଜୀବୀ ସେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ଼ର ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଯେଉଁଠି ତୁମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲ ଯେଉଁଠି ଯାଅ ସେଇଠି ତୁମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ ତୁମେ ବିରିଜାପୁର ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୋର ମଉସା ଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମାନେ ମଉସା ମୋତେ ଟିକେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କାଢ଼ିକି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ 25 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସେଇଟା ଅନେକ ମୋର ଏମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରିବେ ବୟସ କମେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବେଳେ ସବୁ ସେମିତି କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଣି ଦେଖେଇଲେ ଏଇଆ ହେଇଛି କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୁଣି ମୋର ହେଲା 25 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଲି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଜପୁରରେ ମତାମତ ଦେଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଯାଜପୁର ବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିଲୁ ଆମେ ତେଣୁ ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଲୋକ ଯେତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଭାଷଣ ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଦେଲେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଲୋକ କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିମତ ସେଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେଠୁ ଗଲେ ପାଣିକୋଇଲିରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ରାୟବାବୁ ବୋଲି ସେ ଆମର ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ମନ କଲେ ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି କହିଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ସେଠି କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାପରେ ଗଲେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ମିଟିଂ ହେଲା 2-3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ସେଠି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଲ ଲଢ଼ୁଆ ଲୋକ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୁଣା MLA ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାଜପୁରରେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଧାମନଗରରେ କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଲୋକ ବୁଝେଇଲେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ମାନିଲେ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମୋର ମୁଁ ଯାଇ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି ଲଢ଼େଇ କଲେ ଯାଇ ସେଠୁ ଆସି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ହେବେ ଏଠିକାର ଜନକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଲଢ଼େଇ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ 1967 ମସିହାରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଜିତିଲେ 67 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ MLA ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ମାରୁଆଡ଼ି ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚା ପିଇଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ମହତାବ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ମହତାବ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସିଲା ବେଳେ ମହତାବ ବାବୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏହାକୁ ରଖ ତ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ 1967 ମସିହା 10,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ମୁଁ 1,000 ଦିନ ମୋ ଭାଇ 1,000 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ 10-12,000 ଲଢ଼େଇ କଲୁ ପ୍ରଚାରଟା ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି କରୁଥିଲେ ନା ଚାଲି ଚାଲି ସାଇକେଲ ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଦଳେ ବାହାରି ଯିବୁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲିଫଲେଟ୍ ସେଟା ଆଗେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁଠି ହେଇଯିବ ସଭା କରିବୁ ଜନମତରେ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲୁ ଲିଫଲେଟ୍ ହେବ
ସେଇ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯିଏ ହେଲା ପ୍ରଚାରର ସ୍ଲୋଗାନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କଂଗ୍ରେସ ହଟାଅ, ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ହଟାଅ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଥିଲା ବିଜୁ ବୀରେନ ନୀଳମଣି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ମଦ ବୋତଲ କୋଉଠି, ଏଇସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, 10-12 ଦିନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫୋର୍ଡ ଗାଡ଼ି ମହତାବ ଜିପ୍ ପଠେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜିପ୍ରେ 8-10 ଦିନ ବୁଲିଛୁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ବୁଲିଛୁ, ମାନେ ସାଇକେଲ ଟୋକା ବେଳ ସେତେବେଳେ ହଁ ତ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ବୁଲିକି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଭୋଟ ଜିତିଥିଲେ? ଗଦାଧର ଦତ୍ତ, ସେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଭାରି ଆଦର୍ଶ ନୀତିବାନ ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥାଉ, ସେଠି ଜିତିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା ଭୋଟର୍ସ ଅଳ୍ପ, ଭୋଟର୍ସ କମ୍, ଭୋଟ ବି ଲୋକ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କେତେ 4-5 ହଜାର ଜିତିଲୁ ସେଇଠି, ଭଲ ମାର୍ଜିନ, ସେତେବେଳେ ମାର୍ଜିନ ସେ ଭଲ ଜନ କଂଗ୍ରେସରୁ 1967 ଜିତିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ହେଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ମିଳିତ ସରକାର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା କରିଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ କରୁଥିଲେ ଆକୁ ଡେପୁଟି ମିନିଷ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିଦେବା ଭାବୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜନ କଂଗ୍ରେସ। ହଁ, ମୁଁ ନୂଆ ବି ଆସିଛି, କଲେଜ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛୁ, ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ଏ ହେବା ସେ ହେବା କେବେ ଭାବୁନଥିଲୁ ଆମେ। ବିଧାୟକ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି 47 ମସିହାରେ ବିଧାୟକ ହେବି, ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବି, ଏକଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି କେବେ। ମୁଁ ମୋର LLB ପଢ଼ିଲା ପରେ LLM କି ବାରଟିଲା ପଢ଼ିବା ଥିଲା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ବଡ଼ ଓକିଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ରହିଥାନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲି, ଦିଗ ବଦଳିଗଲା ମୋର। ଆଉ ବାରଟିଲା ପଢ଼ି ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ହେଲୁ। ତାପରେ 67 ମସିହା ପରେ ପୁଣି କେବେ ବିଧାୟକ 67 ମସିହା ପରେ ଜନ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା କୋଉ ମସିହା? 71 ମସିହା 71 ପୁଣି ପୁଣି ଲଢ଼ିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଲଢ଼ିଲୁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲୁ ସେଠି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଲଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ହଁ ଜିତିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଜିତିଲୁ ସେଠି। ପୁଣି 72ରେ ଜିତିଲେ। ହଁ 71ରେ ପୁଣି ଲଢ଼ି ଜିତିଲୁ ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଇଠି ସବୁ ବିଭାଜନ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଗଲା, ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ହାରିଗଲୁ ନିର୍ବାଚନରେ, 2 ଥର କୋରିଆରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସରେ ୟା ଭିତରେ କହିଦିଏ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲେ, ତାପରେ ହାରିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲା ପରେ ହାରିଲେ। ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଲୁ, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି 2 ଭାଗ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଆର୍, କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ଦିରା। ହଁ ଆମେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଆର୍ ରହିଲୁ, ହଁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ରହିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏକାଠି ବି ହେଲୁ। ହଁ 80 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ହଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେଣି। କଂଗ୍ରେସର ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଥିଲାବେଳେ ସଭାପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି। ଆଚ୍ଛା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛୁ, ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଭାରି ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାରି ମୋର ପ୍ରିୟ, ନିଜର ବି ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ 314 ବୁଲିକି ସଂଗଠନ କରେ, ଯେଉଁ କାମ ମୋତେ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସେ ମୁଁ କରେ ସବୁ। ଭାରି କଂଗ୍ରେସର ନାଁ ମୋର ଭାରି ଥିଲା। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ MLA ହେଇପାରିନଥିଲି, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। PCC ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପଠା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଦେବକାନ୍ତ ବଡ଼ୁଆ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ, ସେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେ ଯାଇକି ଧରାଧରି କଲେ, ତା ଉଚିତ ମାନେ ସେ ବୁଝେଇଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନିୟର, କମ୍ ବୟସ, ଆମେ ସବୁ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲୁଣି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦିଓ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମୋ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଲୋକ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାର ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଥାଏ। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସିନିୟର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଠି ଆମେ ଆଉ ହେଇପାରିଲୁନି। ତାପରେ ସେଇମିତି ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ପଚାରୁଥିଲା ମଝିରେ ମୋତେ, ଘରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ। ରାଜ୍ୟସଭାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ, ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇବା, କ'ଣଟେ ହେବା, ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ MLA ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ସ୍ଥିର କରିଛି, କିନ୍ତୁ MLA ହେବି, କେବେ ହେବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା। ହଠାତ୍ MLA ହେଇଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ଇଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଛି କରିବ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିନସିୟରଲି,
जेहेतु विधानसभा में हारी जाइए राज्यसभा को जाए चाहिए किंतु ऑल इंडिया रे आम निष्पत्ति है नहीं अन्य जड़े गले सेमती मत मुझे कहीदिए जानकी बल्लभ पट्टनायक जो कांग्रेस नेतृत्व चलला आम सब कांग्रेस एकाठी सब हो कांग्रेस पार्टी भी कर्मकर्ता थाए टिकेट देला बेलू मत डाकिले जानकी बल्लभ पट्टनायक 1980 मसीहा प्रफुल्ल बाबू आपण को आम टिकेट दे पारूना कोरे अमके देवी सुकिंदार अमके देवी धर्मशाला अमके देवी दे पारूना आपण राज्यसभा को जीवे अलग डाकिक बेडरूम रे बेड्रे बसई बहुत जानकी बाबू तो व्यवहार कथबार्ता भद्र भद्र उच्च शिक्षित सी बहुत बुझेले मुझे गोटे प्रश्न कली जानकी बाबू मोर तो बयस अधिक ही आम भी युवक अच्छु कांग्रेस आम समत गढ़ी आपण जदि मत ये विधानसभा टिकट आपण हाथ में अच्छी दे पारना मत राज्यसभा को आपड़ देवे मुझे केमी विश्वास करी राज्यसभा कथा मुझे कहनी आपण देवे भिन्न कथा यहाँ आप हाथ में अच्छी जाजपुर जिलार जेको निर्वाचन मंडल मत आप टिकेट दे पारे जो पूर्व जाजपुर रिजर्व सीट है बिंझारपुर रिजर्व सीट बड़चना भी रिजर्व सीट है जो जनरल सीट जो टी अच्छी सुकिंदा कोरई धर्मशाला बड़चना जो आप मत से कांग्रेस संगठन करुले जानकी बाबू ताकू टिकेट न दे कालंदी चरण पंडा कांगाली चरण पंडा से संगठन करुले उपयुक्त प्रार्थी से हवा कथा ताकू नक जे ताकू बेसी अनुगत हम जानकी जी हम जड़े आउ जड़े बड़ हट बड़ को प्रार्थी करते से कांगाली पंडा जो मैंने सब आसते बहुत लोग गाड़ी करी टिकट पाई ताकू न मिलला से जानकी बाबू कहीगले आपण प्रफुल्ल भाई की दिंतु धर्मशाला आम जीतु बहुत भोट्रे मैंने आप धर्मशाला देखुना धर्मशाला जहाँ को टिकेट देते से समय अक्षय पंडा बोले जनरल सीट थे कांग्रेस पठेल तो डाकिक आण तुम्हें बड़ को डाकिक आण ताकू डाकिक आणला बेलू से गोटे एंड्रेस बोतल धरिकी आईला अच्छा मोर जे टिकट नहीं जीव ताले मु एंड्रेस खाई मरीजी धमकेले जानकी बुझेली आम सब सांग पुणी थी सब मैंने आप सी कहीं आत्महत्या कर ये गोटे परिस्थिति डेलिकेट सिचुएशन संवेदनशील अवस्था कहीं पहुँचे ताकू आप टिकेट दिंतु जहाँ ना कौन कर जाऊँगी मैं जाजपुर जाऊँगी निष्पत्ति करी कौन करी आम लोक सब कहले आम छाड़देवा कांग्रेस कोरे सुकिना लड़वा तेणु से समय नहीं से समय कांग्रेस आम छाड़देलु अच्छा 1980 कांग्रेस छाड़देलु अच्छा छाड़ला परे को दल में योगदान करी नहीं तापरे मो श्रमिक संगठन रे मन देली पूर्व एमएलए थिला बेले भी श्रमिक संगठन थिला तो आउरी व्यापक करैली आउरी ताको शाणित करैली सारा ओडिशा बोली के करली खाली सुकिंदार मत नॉमिनल खाली छिड़ा ही जाइथिली छिड़ा हवा पई श्रमिक संगठन कला बेले को आपण मायाधर नायक नहीं से सुकिंदार केवल मोर श्रमिक संगठन सारा ओडिशा थिला कांग्रेस बेले लेबर सेल करिथिलु सारा ओडिशा श्रमिक संगठक मन एकाठी करूँ अच्छा आप श्रमिक नेता थिला बेले श्यामापद राउत मोर मर्डर होता सी पछ कथा सी प्रथम कहीदिए मु एमएलए हला खणी 67 मसीह प्रथम लक्षाधिक श्रमिक खदी बोर्ड कर्मचारी यूनियन करी प्रथम यूनियन तापरे दैतर यूनियन बड़ यूनियन दैतर करूँ तापर जाजपुर में थिला बेले श्रमिक रिक्शा चालक संघ कह मेहतर संघ कह या सब गठन करूँ कालियापाणी जो ये कथा से बहुत पछर कथा बहुत यूनियन संगठन करूँ हेत बड़े कलापर कालियापाणी जो कथा कह शेष कथा सी जो एसयूसी दल सीट थिला कम्युनिस्ट पार्टी थिला लड़ाई कर सब परास्त हेले विदा हेले सबू से बेले गोटे केस है जड़े मरीगला नहीं सेटा जो श्रमिक संगठन थिला बेले श्यामपद राउत को श्रमिक सी को श्रमिक संगठन नथिला टाटा रे से गोटे कॉन्ट्रैक्टर पर काम करूला आमर से यूनियन नथिला संपर्क नथिला सेटा को गोटे हाइलाइट करबा पई मो नारे एफआईआर नथिला मो पे एविडेंस नथिला किछि मते मध सीबीआई जो इंक्वायरी हला जोड़ी देले
ଆପଣ ବା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲି 6 ମାସ ଜେଲରେ ଥିଲେ ହଁ ଜେଲରେ ରହିଲି 3 ମାସ ଜେଲରେ ରହିଲି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା କେସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ମରିଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାନି ଓହୋ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପହଞ୍ଚି ଡକା ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ମାରିଛି ହଁ କହିଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସଧବା। ଶବ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବି କୋର୍ଟରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହୁଏଦର ସାମପଦ ଯେ ଡେଡ୍ ଅର୍ ଏଲିଭ୍ ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେ ଲୋକ ନାଁରେ ମାନେ ସବୁ ଆପଣ ଥିଲା ଶ୍ୟାମପଦ ରାଉତକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଚା ଦେଖିଛି ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଚା ଦେଖିଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲି ସିବିଆଇ କେସ୍ ମାନେ ପଲିଟିକାଲି ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ একবার ମୁଁ ସିବିଆଇ କି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ହଁ କିଏ ମାରିଲା କ'ଣ କଲା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ହଁ ଯେଉଁ ସିବିଆଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ହଠାତ୍ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ ଆମ ଘର ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନେଇଗଲେ ସିବିଆଇ ଅଫିସକି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା କହୁଛି ସେ ହେଲା ସେଠି ତ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ କହିଛି ନା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଏଇମାନେ ସେଇ ସମୟ ନେତାମାନେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇକି ପାରି ହେଉନାହିଁ ଏଇଠି କେସ୍ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସିବିଆଇକି ସେମାନେ ଫୋର୍ସ କଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇକି ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ କର କେସ୍ରେ ଓହୋ ସେଠୁ ମୋତେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ମୋ ନାଁରେ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ନାହିଁ ଏଭିଡେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଖାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରି ସିନା ବେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାବିନ୍ ଗୋଟେ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ଜେନା ବି ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଥିଲାବେଳେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରୁଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଜୟଦେବ ଜେନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଜୟଦେବଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ ତ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଏକାଠି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବା କଂଗ୍ରେସରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପଠେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଜାନକୀ ବାବୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ପକେଇକି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ ଶୁଣ ଜୟଦେବଙ୍କର ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଲୋକ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକ ଜଣେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ସବୁ ଦଳ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଜି ବି ରହିଛି